अरे तमे आउ केते समय वर्षा को देखी देखी बसी रहिबो तुमको कौन भोक लागुनी? अरे रिनु अनेक दिन धरी आमे गरम पाई कष्ट पाइचे ए वर्षा रे एते आराम लागुची जे आउ एठू उठिबाक इच्छा होनी। अच्छा अच्छा सेतिकी वर्षा पाखरे बसी थाओ मु आज खिचुड़ी रांधिची आस खाइबो। सतरी तू आज खिचुड़ी करिचु मते ना आज माछ खाइबाकू भारी इच्छा होची। तू आउ किछि समय अपेक्षा कर मु जाई बजाररू माछ नै आसे माछ भजा और खिचुड़ी खाइबाकू भारी मजा लागिबो। अच्छा हो जाओ हेले शीघ्र घर को फेरिबो। तापरे राजू चढ़ई सेई वर्षा रे बाजार को गला माछ आनिबा पई। से वर्षा देखि तो बहुत खुशी थिला। हठात अधा रास्ता रे तार छता पवन रे उड़ी गला। अरे अरे ये कौन हे गला मो छता कुआडे उड़ी गला। राजू चढ़ई ता छता को खोजी खोजी एक पोखरी रे पहुंचिला। से देखिला पोखरी रे अनेक माछ खेलुचंती। बाप रे ए पोखरी रे तो केते माछ खेलुचंती। मु ए पोखरी रु किछि माछ धरी नै जाए मते आउ टंका खर्च करी माछ किनिबाकू पड़िबनी। एमिति कही राजू चढ़ई माछ धरिला। से पोखरी गोटे काउर थिला सेपटे। अरे कौन तमे जई सोइछ शीघ्र उठ आम पोखरी को जाई देख आम माछ सब ठीक अछंती कि नाही। एते जोरे वर्षा होउची पोखरी पानी जदि ऊपर को चली आसीबो माछ सब भासी बाहर को चली जिबे। हाँ तू ठीक कथारे मने पकेलु मु एबे आम पोखरी को जाउची। रुह रुह मु भी तुम सांगरे जीबी। अरे देखो देखो से चोर चढ़ी आम पोखरी रो माछ चोरी करूची जाओ शीघ्र ताको धरो। अरे अरे एमाने एठाकू केतेबेले चली आसिले मु शीघ्र एठू पळाए। ए चोर जाउछु कुआडे रह रह कहूची। ओहो आज तो बंची गली धेत मु काहीकि जे काउर पोखरी रो माछ चोरी करूथली माछ तो आनी पारिलिनी ओलटा मो छता हरिली। लोभ जिनिसटा ही खराब मु दिने भी चोरी करिबिनी। जाए बाजार को अनेक डेरी हे गलानी माछ किणी मु पुणी घर को फेरिबी। एमिति कही राजू चढ़ई बाजार को गला हेले सेदिन से बाजार रे गोटे भी माछ पाइलानी। ए कौन बाजार सारा खोजिली हेले मु कोठी भी माछ पाइलिनी। एबे मु माछ भजा केमिति खाइबी जाए आउ टिके चारिआडे खोजी देखे माछ पाइबी कि नाही। सेपटे रमेश नामक एक लोक नदी रू माछ धरुथिला। अरे वाह आज तो नदी रे मु अनेक माछ धरिली लागुचे आज दिनटा मो पाई बहुत भलो। अरे ए कौन एईटा तो गोटे कुंभीर छुआ माछ बदल रे कुंभीर छुआ मो जाल रे पड़िला। मु जदि याकू पुणी थरे नदी रे छाड़ी देबी से सब माछ खाई देबो ना मु याकू मो पाखरे ही रखे। एमिति कही रमेश एक बस्ता रे कुंभीर छुआ को भर्ती करी रखिला। अरे एई तो आगरे एक केउट देखा जाउची मु ताकू माछ मागी देखे। केउट भाई अरे केउट भाई मु माछ किनिबाकू चाहूची तुम पाखरे जदि किछि बड़ माछ अछि मते दियो मु टंका आनीची एई नियो। अरे वाह ए चढ़ई पाखरे तो अनेक टंका अछि मु याकू बोका बनेई तार सब टंका नै जाए। हाँ हाँ मो पाखरे एक बड़ माछ अछि तू सेईटा नै जा। मु तते एक बड़ माछ देइची जा घरे बसी आराम रे खाइबू। बोका चढ़ई वाह ए बोका चढ़ई पाखरु आज अनेक टंका पाइगली। अरे तमे आसु आसु एते डेरी करिदेल जे खिचुड़ी ठंडा ही थीबणी। राजू चढ़ई ता स्त्री को सब घटना कहिला। सतरी तमे बड़ माछ आनिच काई देखिबा। जेमिति रिनु चढ़ई बस्ता खोलिला बस्ता भितरु कुंभीर छुआ बाहर आसिला। अरे ई कोन कुंभीर छुआ तुमे कुंभीर छुआ को आनी माछ कहूच। मते से केउट ठकी देला माछ बदल रे कुंभीर छुआ देई देला तो भय करनी मु एबे कुंभीर छुआ को मारी देबी। ना ना मते मारनी दया करी मते मारनी। कुंभीर छुआ जेमिति कथा कहिला ता पाटिरु एक सुना टंका बाहरिला। अरे देख ए कुंभीर छुआ पाटिरु सुना टंका बाहरिला। अरे सतरे तो ए कुंभीर छुआ पाटिरु गोटे सुना टंका बाहरिला। चाल आमे कुंभीर छुआ को मारी ता पेटर थिबा सब सुना टंका बाहर करी आनिबा। ना ना जमा लोभ करनी मते मारनी मोर जत्न नियो
ତମେ ମାନେ ମୋର ଦେଖାଶୁଣା କଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆରେ ଶୁଣ, ଏଇ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆଟି ଠିକ୍ କହୁଛି, ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ତାକୁ ମାରନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ୟାକୁ ମାରିବିନି। ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ, ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେବି। ହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ମୋତେ କଥା ଦିଅ, ମୋର କ୍ଷତି କରିବନି, ଆଉ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବ। ହଁ ହଁ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ, ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ତୁ ଆମକୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଆଉ ଆମେ ତୋର ଯତ୍ନ ନେବୁନି? ଆମେ ତୋର ବହୁ ଯତ୍ନ ନେବୁ। ତାପରେ ସେମାନେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ଘରେ ରଖିଲେ। ସବୁଦିନ ସେମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ତାର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ବି ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା। ସୁନା ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଧନୀ ହେଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ହେଇଯିବ, ମୋ ଜାଲରେ ଗୋଟେ ବି ମାଛ ପଡୁନାହାନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି କିଛି ଜାଣି ହଉନି। ଏଇ ଯେ କେଉଟ ଭାଇ, ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ? ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମେ ମତେ ବଡ଼ ମାଛ ବିକ୍ରି କରିଥିଲ। ଆରେ ବୋକା ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ ବଡ଼ ମାଛ ନୁହଁ, କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ଦେଇଥିଲି। ତୁ କଣ ଜାଣିପାରିଲୁନି? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ସେଦିନ ତୁମେ ମତେ ଠକିଲ ବୋଲି ମୋର ବଡ଼ ଉପକାର ହେଲା। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ପ୍ରତିଦିନ ମତେ ଏକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ମୁଁ ତା ବିକ୍ରି କରି ଏବେ କୋଟିପତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏ ଚଢ଼େଇଟା କଣ ଏମିତି କହି ଚାଲିଗଲା? ଇଏ ମୁଁ କଣ କରିଦେଲି? ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗକୁ ମୁଁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଲି। ଏମିତି କହି କହି ରମେଶ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଥିଲା। ସେପଟେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସତ କହୁଛ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଯଦି ଗଛରେ ଉଠି ପାରିଥାନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଆଗ ଯାଇ ତୁମ ଅଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ପାରିବନି। କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୋ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମନ ଭରି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ନଦୀ ପାଖ ଗଛରେ ସେ ଘର କରି ରହୁଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ। ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଥରେ ଏକ ଶିକାରୀ ପାଖରୁ ଚଢ଼େଇ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସେଦିନ ଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଖୁବ୍ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ପରେ ସବା ପ୍ରଥମେ ଯାଇ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଏକଥା କହିଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବା ଯାଏ ସେ ଘରେ ରହିବ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିଛି ମାଛ ଧରିଦିଏ। ସେ ଘରେ ଖାଇବା ଜମା କରି ରଖିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କୁମ୍ଭୀର କିଛି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ କିଛି ମାଛ ଧରି ଆସି ଚଢ଼େଇକୁ ଡାକିଲା। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଘରେ ଅଛ କି? ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସ। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଘରେ ଅଛ କି ନାହିଁ? ଘରେ ଚଢ଼େଇ ତା ଅଣ୍ଡା ଜଗିଥିଲା। କୁମ୍ଭୀରର ପାଟି ଶୁଣି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଏ କ'ଣ କୁମ୍ଭୀର ଭଉଣୀ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ? ଏ ମାଛ ସବୁ କାହିଁକି ଆଣିଛ? କଥା କ'ଣ କି ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଏବେ ଅଣ୍ଡାର ଯତ୍ନ ନେବ। କିଛି ଦିନ ତୁମେ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ସବୁ ମାଛ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି। ଏ ମାଛ ନେଇ ଘରେ ରଖ। ତୁମେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯିବନି। ଯେତେବେଳେ ବି ଭୋକ ଲାଗିବ ତୁମେ ଖାଇବା ଖାଇନେବ। ସତରେ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ, ତୁମେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପରି। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯେମିତି ସାନ ଭଉଣୀର ଯତ୍ନ ନିଏ, ତୁମେ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ଯତ୍ନ ନେଉଛ। କୁମ୍ଭୀର ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତୁମର ଏ ଉପକାର କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ସେ ମାଛ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଘରେ ରହି ତା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ 3ଟି ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ବାହାରିଲେ। ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରଥମେ କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ ହିଁ ଗଲା। କୁମ୍ଭୀର ଭଉଣୀ, ନଦୀରେ ଅଛ କି? ଦେଖିବ ଆସ, ମୁଁ ମୋ 3 ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଚଢ଼େଇର କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, କୁମ୍ଭୀର ନଦୀ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆରେ ବା ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପୁରାପୁରି ତୋ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର ଭଉଣୀ, ଛୁଆ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୋତେ ଭାରି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ରହୁଛି। ସେ ଚିଲ ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ଚିଲ ପାଖରୁ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବି। ଓ, ଏଇ କଥା ପାଇଁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିବୁ ତୋ ଛୁଆଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ତୋ
ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ତୁ ଫେରିବା ଯାଏ ମୁଁ ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜଗିଥିବି। ଆରେ ଠିକ୍ କଥା, ମୁଁ ତ ଏମିତି ଭାବିନଥିଲି। ଯାହା ହଉ କୁମ୍ଭୀର ଭଉଣୀ, ତୁମେ ମୋର ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଦେଲ। ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଯେବେ ବି ବାହାରକୁ ଯିବି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ତୁମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିଲ ଦେଖୁଥିଲା। ଚଢ଼େଇର 3 ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏଇ ଚଢ଼େଇଟାର ତ ଗୋଟେ ନୁହଁ କି 2ଟା ନୁହଁ, ପୁରା 3ଟା ଛୁଆ। ଏବେ ମୁଁ ଜଣ ଜଣ କରି ୟାର 3 ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି। ଖାଲି ଏବେ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏମିତି ସେ ଚିଲ ସବୁ ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲା ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ସବୁ ସମୟରେ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଜଗି ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା କୁମ୍ଭୀର ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ନଦୀରେ ବୁଲୁଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ? ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁନି ଏ କୁମ୍ଭୀର ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଜଗୁଛି। ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନି। ମୋତେ କୁମ୍ଭୀରର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କୁମ୍ଭୀରର ତ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବିନି, ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇ ପାରିବି। ଏମିତି ଚିଲ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ଯୋଜନା ବନିଲା। ପରଦିନ ହିଁ ସେ 3ଟି ସୁନାହାର ଧରି ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା। ଆଉ ଚଢ଼େଇର 3 ଛୁଆଙ୍କ ବେକରେ ସେ ସୁନାହାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା। କ'ଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ, ଏମିତି ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏତେ ଖରାପ ନଥିଲି। ତ ଆଗରୁ କୁମ୍ଭୀର ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେ ହିଁ ମୋତେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିବା କଥା କୁହେ। ମୁଁ ତା କଥାରେ ପଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ମିଶି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଉ। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି କୁମ୍ଭୀରର କଥା ଆଉ ଶୁଣିଲିନି। ତା ସହ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଲି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ ତୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସହ ବି ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେମିତି ସେ ଏକା ହିଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇପାରିବ। ଆଉ ତୁ ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତା ପାଖରେ ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯାହାର ବି ଛୁଆ ହେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ସୁନାହାର ଦେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଚଢ଼େଇ। ଏମିତି ମିଛ ନାଟକ କରି ଚିଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ କୁମ୍ଭୀରକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦିନେ ସେ ଘରେ ନଥିଲା। ତାର 3 ଛୁଆ କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ ଗଲେ। କୁମ୍ଭୀର ମାଉସୀ, ମା ଆଜି ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଏଯାଏଁ ଘରକୁ ଫେରିନି। ଘରେ ଏକା ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଭଲ କରିଛ ପିଲାମାନେ, ଆସ ମୋ ପିଠିରେ ବସ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ସେ ପାଖରୁ ବୁଲେଇ ଆଣିବି। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ନଦୀରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଶୁଣ କୁମ୍ଭୀର ଭଉଣୀ, ତୁମେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯିବନି। ଶୀଘ୍ର ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ କୂଳକୁ ନେଇ ଆସ। ଏମିତି ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି କୂଳକୁ ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ କୁମ୍ଭୀର ସହ କିଛି କଥା ନ କହି ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି କୁମ୍ଭୀର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଏସବୁ ଦୂରରୁ ଚିଲ ବି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ତ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଯା ହଉ, ଏ ଚଢ଼େଇ ତାହେଲେ ମୋ କଥା ମାନିଲା। ଏବେ ଖାଲି ସୁଯୋଗ ଦେଖି ମୁଁ ତାର ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି। ଏମିତି ଚିଲ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିଲା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ପାଖରେ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଗଲା ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଏକ କାମରେ ଚଢ଼େଇ ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେ ତାର ଛୁଆଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା, ହେଲେ ତାର ଛୁଆମାନେ ଘରେ ନ ରହି ଘର ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଚିଲ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବାଃ, ଆଜି ଯାଇ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଶୀଘ୍ର ଯାଏ ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇଦିଏ। ଏମିତି କହି ଚିଲ ଯେମିତି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ନଦୀ ଭିତରୁ କୁମ୍ଭୀର ବାହାରି ଆସିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଚିଲ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ବି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କୁମ୍ଭୀର ଚିଲକୁ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଏକାଥରକେ ମାରିଦେଲା। ମା, ତୁମେ ଆସିଗଲ? ଜାଣିଛ, ଏ ଚିଲ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ମାଉସୀ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ନହେଲେ ତ ଏ ଚିଲ ଆମକୁ ଖାଇସାରନ୍ତାଣି। ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? କୁମ୍ଭୀର ଭଉଣୀ ଚିଲ ପାଖରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି। ଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା କୁମ୍ଭୀର ଭଉଣୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ତମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭାବି ନେଇଥିଲି।
ମତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କୁମ୍ଭୀର ଚଢ଼େଇକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଚଢ଼େଇ ପୂର୍ବ ଭଳି ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୋଖରୀ। ଥରେ ରାତିରେ ନଦୀ ବଢ଼ି ହେବାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ପାଣି ଖେଳିଗଲା। ସେଇ ନଦୀ ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ଗୋଟିଏ ଛୁଆ କୁମ୍ଭୀର ସେ ଛୋଟ ପୋଖରୀକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦିନ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି। ଜାଗାଟା ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ଖରାପ ନୁହଁ। ଆଜି ରାତି ମୁଁ ଏଠାରେ ଶୋଇପଡ଼େ, ସକାଳେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି କହି କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରାତିରେ ପାଣି କମିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ନଦୀ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଖରୀର କିଛି ସଂଯୋଗ ରହିଲାନି। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ସକାଳେ ଉଠି ଦେଖିଲା ସେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଅଛି, ହେଲେ ସେଠି ଆଗ ଭଳି ଆଉ ପାଣି ନଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ପୋଖରୀରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ପାରିଲାନି। ଶେଷରେ ଥକି ଯାଇ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ଜୋର ଜୋରି କାନ୍ଦିଲା। କୁମ୍ଭୀରର କାନ୍ଦଣା ଶୁଣି ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତୁ କିଏ? ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ବଡ଼ ନଦୀରେ ରୁହେ। କାଲି ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ମୁଁ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ହେଲେ ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖୁଛି ଏଠି ପାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ପାରୁନି। ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ କେମିତି ଫେରିବି ଜାଣିପାରୁନି। ଓହୋ, ଏମିତି କଥା। ବେଳେ ବେଳେ ବଡ଼ ନଦୀର ପାଣି ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସେ, ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ପୁଣି ପାଣି କମିଯାଏ। ବଡ଼ ନଦୀର ପାଣି ଏପଟକୁ ଆସିବା ଯାଏ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାଇ ତୁ ସେ ପାଣିରେ ତ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବୁ। ପାଣି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା ତ କରିପାରିବି, ହେଲେ ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଘରେ ନ ପାଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବା କଥା ସେମାନେ ଜମା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତୁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଅଛି, ସେ ତ ବିଷୟରେ ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଦେବ। ଏମିତି ବେଙ୍ଗ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଡାକିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ବେଙ୍ଗ ତାକୁ କୁମ୍ଭୀରର ସବୁ କଥା କହିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆଟା ତ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ନଦୀର ପାଣି ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଏପଟକୁ ଆସିବ। ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ, ତୁ ଆଉ 2 ଦିନ ଏ ପୋଖରୀରେ ରହିବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ତୁ ତ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବୁ। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛି। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଟିକେ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେ, ନହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଯାଉଛି। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆର ବାପା ମାଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ କହିଦେବି। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବଡ଼ ନଦୀକୁ ଗଲା ଆଉ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଡାକିଲା। କିଏ ତୁ? ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? ଆଜି ମୁଁ ତୋର କିଛି କଥା ଶୁଣିପାରିବିନି। ମୋ ମନ ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲିରୁ ମୋ ପୁଅକୁ ପାଉନି। ମୁଁ ତମ ପୁଅ ବିଷୟରେ ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ? କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ପୁଅ? ସେ କେମିତି ଅଛି? ଚଢ଼େଇ ଆଉ କୁମ୍ଭୀରର ପାଟି ଶୁଣି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୁମ୍ଭୀର ପାଣି ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ମୋ ପୁଅର କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋତେ ଶୀଘ୍ର କୁହ, ସେ ଭଲ ଅଛି ତ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ କହୁଛି। ସେ କାଲି ରାତିରେ ନଦୀ ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସେ ଛୋଟ ପୋଖରୀକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସକାଳେ ପାଣି କମିଯିବାରୁ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିଲାନି। ତମ ଛୁଆ ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଭଲରେ ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ତମେମାନେ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରନି। ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ସେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। କାଲିଠୁ ଆମ କାହାରି ମନ ଭଲ ନଥିଲା। ପୁଅର ହାଲଚାଲ ଶୁଣି ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଲା। ସେ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ, ତମେମାନେ ତାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ତମେମାନେ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ସେ ଭଲରେ ଅଛି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଲା। ସେ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ବେଙ୍ଗକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତୋର ଏହି ଉପକାର କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଆରେ ଏଥିରେ କଷ୍ଟ କ'ଣ? ତୁ ଆମର ନୂଆ ସାଙ୍ଗ, ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ତ କରିପାରିବୁ। ତୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ତୁ କିଛି ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ? ନା ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ କାଲିରୁ କିଛି ବି ଖାଇନି। ଆରେ ବେଙ୍ଗ, ଆମେ କୁମ୍ଭୀରକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବା? ତା ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼, ଆମେ ଯାହା ଆଣିଲେ ବି ତା ପେଟ ପୁରିବନି। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ତୁ ଆମ ଶିଆଳ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯା, ତା ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବା ଥିବ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଶିଆଳ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ଶିଆଳ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଥିଲା।
ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଶିଆଳ, ଟିକେ ଉଠୁ, ତୋ ସହ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ହଠାତ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ? ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଶିଆଳକୁ କୁମ୍ଭୀରର ସବୁ କଥା ଜଣେଇ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ମାଗିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଯିବି। ଏବେ ତୁ ଯା। ଏମିତି କହି ଶିଆଳ ତା ଘରକୁ ବାହାରିଲା। ସେ ଶିଆଳଟା ଥିଲା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ମାଂସ ଯଦି ଥରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳନ୍ତା କେତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। କେତେ ଦିନରୁ ମୁଁ କୁମ୍ଭୀର ମାଂସ ଖାଇନି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୁଁ ସେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ମାଂସ ଖାଇବି। ମତେ ଆଗେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାକୁ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଶିଆଳ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଲତା, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଦେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଛ ଯେ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଛ? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ତୁ କେବେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ମାଂସ ଖାଇଛୁ? ନା, ମୁଁ କେବେ ବି ଖାଇନି। କ'ଣ ତମେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ମାଂସ ଆଣିଛ? କାଲି ରାତି ନଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ଭାସି ଭାସି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏମିତି ଶିଆଳ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଲା। କ'ଣ କହିଲ? ସେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ବେଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହେଇସାରିଲେଣି। ଏବେ କ'ଣ ଆମକୁ ଆଉ ସେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ? ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହାତୀର ନିୟମ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ କେହି କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେନି, କି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିବେନି। ଏ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ମାଂସ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ତମେ ଭୁଲିଯାଅ। ତମର ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସତ ହବନି। ଆରେ, ତୁ ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ତୋ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଖାଇବା ଅଛି ମତେ ଦେ। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆଟା ଭୋକିଲା ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବା ଦେଇ ତାର ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିନିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ମୁଁ ମୋ ପିଠିରେ ବସେଇ ବଡ଼ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯେମିତି ସେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ, ଆମେ ତାକୁ ମାରି ଖାଇଦେବା। କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି, ଆଉ ଆମ ଉପରେ କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବେନି। ଆରେ, ତମର କେତେ ବୁଦ୍ଧି କି ହୋ! ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମାଂସ ଅଛି। ତମେ ଏସବୁ ନେଇ ସେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ତାପରେ ତ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବା। ଏମିତି ଶିଆଳ କିଛି ମାଂସ ଧରି କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ଶିଆଳ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ପାଖ ଗଛରେ ଥାଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ହାତୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଲା। ଆରେ, ସେ ଶିଆଳଟା ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ! ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହାର ବି କିଛି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଚାଲ ସେଠାକୁ ଯିବା। ସେପଟେ ଶିଆଳ ମାଂସ ନେଇ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଲିରୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି, ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଖାଇବା ଖାଇ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିଏ ବି କିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼େ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁ ଆଉ 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ତାପରେ ତୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବୁ। 2 ଦିନ ପରେ? ହେଲେ କେମିତି? ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ନଦୀର ପାଣି ପୁଣି ଏପଟକୁ ଆସିବ। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ସେ ନଦୀ ପାଣିରେ ତା ଘରକୁ ଫେରିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ତମେମାନେ ଯଦି ରାଜି ହେବ, ମୁଁ ଆଜି ହିଁ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ବଡ଼ ନଦୀରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଶିଆଳର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ବେଙ୍ଗ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆରେ ଶିଆଳ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କରନି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ନେଇ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେ। ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଡାକି ଆଣୁଛି। ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିଲେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ତା ଘରକୁ ନେଇଯିବୁ। ଏମିତି କହି ଶିଆଳ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ନିଜ ନିଜ କାମରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆଟି ଖାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ଶିଆଳର ଛୁଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ସେ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶିଆଳ ଛୁଆଟି ପୋଖରୀରୁ ବାହାରି ପାରିଲାନି। ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିଆଳ ଛୁଆର କାନ୍ଦ ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଠେଲି ଠେଲି ଶିଆଳ ଛୁଆକୁ ପୋଖରୀରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି
ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସେଠାରେ ଜମା ହେଇଗଲେ। ହାତୀ ରାଜା ବି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଶିଆଳର ଛୁଆ ଶିଆଳକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଲା। ଦେଖିଲୁ ତ ଶିଆଳ, ତୁ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ, ସେଇ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ତୋ ଛୁଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲା। ଏମିତି ଶୁଣି ଶିଆଳ ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ନଦୀ ପାଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ସେ ନଦୀ ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ତା ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ସେ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭେଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ନଦୀ କୂଳ ଏକ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫାରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀରର ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ କୁମ୍ଭୀର ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରି କୂଳରେ ଆଣି ରଖୁଥିଲା। ଏଠି ଏମିତି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଯଦି କିଏ ନେଇଯିବ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶିଆଳ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ଶିଆଳକୁ ଦେଖି କୁମ୍ଭୀର ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଏ ଶିଆଳକୁ ମୋ ମାଛ ଜଗିବା ପାଇଁ କହିବି, ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତାକୁ 2ଟି ମାଛ ଦେଇଦେବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କୁମ୍ଭୀର ଶିଆଳକୁ ଡାକିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ଶିଆଳ, ମୁଁ ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରି ଏଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ତୁ ମୋ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଗିବୁ ମୁଁ ତତେ 2ଟି ମାଛ ଦେବି। ନା ନା କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, ମୁଁ ତମର ଏକଥାରେ ରାଜି ହେଇପାରିବିନି। ଏଠି ମାଛ ଜଗିବା ବି ଏତେ ସହଜ କାମ ନୁହଁ। ଯଦି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧା ଅଧା ଭାଗ କରିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ତମର ଏ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲରେ ଜଗିବି। କୁମ୍ଭୀର ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ସେ ଶିଆଳ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ଏମିତି କୁମ୍ଭୀର କିଛି ମାଛ ଧରି ନଦୀ କୂଳରେ ଜମା କଲା ଆଉ ଶିଆଳ ସେ ସବୁ ମାଛ ଭାଗ କଲା। ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ହିସାବ କରେ। ଆଜି ଏ ମାଛ ସବୁ ମୁଁ ଭାଗ କରିବି। ସେ କୁମ୍ଭୀର ଥିଲା ଟିକେ ବୋକା। ସେ ଶିଆଳ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, ଏଇ ନିଅ, ଗୋଟେ ମାଛ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ମୋର। 2 ତମର ଆଉ 1 2 ମୋର। 3 ତମର ଆଉ 1 2 3 ମୋର। ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମାଛ ରହିଲା। ଆମେ ୟାକୁ କେମିତି ଭାଗ କରିବା? କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁମେ ୟାକୁ ରଖିନିଅ। ଆରେ ନା ନା, ଏମିତି କେମିତି ହେବ? ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ନଦୀରୁ ଆଣେ, ତାପରେ ଆମର ସମାନ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି କୁମ୍ଭୀର ଯେମିତି ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲା, ଶିଆଳ ସବୁ ମାଛ ଧରି ସେଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଲା। କୁମ୍ଭୀର ଗୋଟେ ମାଛ ଧରି ନଦୀକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଶିଆଳ ଆଉ ତାର ମାଛ ସେଠି ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଶିଆଳ ତାକୁ ବୋକା ବନେଇ ତା ମାଛ ସବୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। କୁମ୍ଭୀର ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ସେ ସେଇ ଗୋଟେ ମାଛ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆରେ ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଛ ଆଣିଛ? କୁମ୍ଭୀର ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଲା। ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ! ସେ ଶିଆଳ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ବୋକା ବନଉଛି ଆଉ ତମେ ବି ତା କଥାରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛ। ତମକୁ ବାହା ହେଇ ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବିନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ବାପ ଘରକୁ। ତମେ ଯେବେ ସେ ଶିଆଳକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ସେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଫେରିବି। ଚାଲ ମଣ୍ଟୁ, ଯିବା। ଏମିତି ରାଗି କୁମ୍ଭୀରର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପୁଅକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ସବୁ ଘଟଣାରେ କୁମ୍ଭୀର ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା। ସେ ଶିଆଳ ପାଖରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲା ଶିଆଳ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନଦୀରେ ପହଁରି ପହଁରି ସେପାରିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ପାଇଲି ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳକୁ। ନଦୀରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶୀଘ୍ର ପହଁରି ପାରିବି। ଆଗ ଯାଏ ଏ ଶିଆଳକୁ ଧରେ। ଏମିତି କହି କୁମ୍ଭୀର ଶୀଘ୍ର ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶିଆଳର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ପକେଇଲା। ଶିଆଳ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏସବୁ କୁମ୍ଭୀର କରୁଛି। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଆରେ ଲତା, କିଏ ଗୋଟେ ମୋ ଲାଠିକୁ ଟାଣି ଧରିଛି। ଲାଗୁଛି ସିଏ ମୋ ଲାଠିକୁ ନେଇକି ହିଁ ଯିବ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଶିଆଳର ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଲାଠିକୁ କେମିତି ଧରିଲି? ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଏ ଲାଠି ଛାଡ଼ି ତା ଗୋଡ଼ ଧରେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କୁମ୍ଭୀର ଯେମିତି ଶିଆଳର ଗୋଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଶିଆଳ ତୁରନ୍ତ ନଦୀ ଉପରକୁ ଉଠି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କୁମ୍ଭୀର ଶିଆଳକୁ ଧରି ପାରିଲାନି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରତିଦିନ ଶିଆଳକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଶିଆଳକୁ ଏକ ନଦୀ ପାଖରେ ଦେଖିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଶିଆଳ ଏଇଠି ଅଛି। ଏ ଶିଆଳଟା ବହୁତ ଚାଲାକ। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଏଠାରୁ ପଳେଇବ। ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଲି ମୁଁ ଏ ନଦୀ ପାଖରେ
ମଲା କୁମ୍ଭୀର ପରି ପଡ଼ି ରହିବି। ଶିଆଳ ଯେମିତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ପକେଇବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ପରଦିନ କୁମ୍ଭୀର ସେଇ ନଦୀ ପାଖରେ ମରି ପଡ଼ିଥିବାର ନାଟକ କରି ଶୋଇ ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶିଆଳ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଦେଖ, ସେଇଠି ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ବୋଧେ ମରିସାରିଛି। ଚାଲ ତାକୁ ଖାଇବା। ଆରେ ରହ, ସେଇଟା ସତରେ ମରିଛି କି ନାହିଁ ଆଗ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଯାଇ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ଏମିତି କହି ଶିଆଳ ଜୋର ଜୋର ପାଟିରେ କହିଲା। ଆରେ ଲତା, ଲାଗୁଛି କୁମ୍ଭୀରଟା ବେଶୀ ମରିସାରିଛି। ଯୋଉଟା ଟିକେ ହଲଚଲ ହେଉଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଆଗ ଖାଏ। ଏମିତି ଶୁଣି ସେ ବୋକା କୁମ୍ଭୀର ଶିଆଳକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତା ଲାଞ୍ଜକୁ ହଲେଇ ଦେଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ଶିଆଳ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ବି କୁମ୍ଭୀର ଶିଆଳକୁ ଧରି ପାରିଲାନି। ଆଜି ତ ଚାଲିଗଲୁ ଶିଆଳ, ରହ ମୁଁ ତତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବି। ଏମିତି କହି ସେ କୁମ୍ଭୀର ପୁଣି ଶିଆଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଚ୍ଛା, ଶିଆଳ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସୁଛି। କାଲି ମୁଁ ଏ ପାଣି ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିବି। ଶିଆଳ ଯେମିତି ପାଣି ପିଇବ ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ନେବି। ପରଦିନ କୁମ୍ଭୀର ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶିଆଳ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ବି ମାଛ ଏ ପୋଖରୀରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଲାଗୁଛି ସେ କୁମ୍ଭୀରଟା ବୋଧେ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି। ଓହୋ, ଏ କୁମ୍ଭୀରଟା କେବେ ମୋ ପଛା ଛାଡ଼ିବ? ଆରେ ଲତା, ପାଣିଟା କେତେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏତେ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଏନି। ଚାଲ ଆଉ ଏକ ପୋଖରୀକୁ ଯିବା। ଏମିତି ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ସେ ପାଣିକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା। ଶିଆଳ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସେ କୁମ୍ଭୀର ସେଇ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି। ଆରେ ବୋକା କୁମ୍ଭୀର, ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମତେ ଧରି ପାରିବୁନି। ଏମିତି କହି ଶିଆଳ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ଶିଆଳ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଖାଲରୁ କଙ୍କଡ଼ା ଧରି ଖାଉଥିଲେ। ସେ ଖାଲରେ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ କାଦୁଅ ଭରି ରହିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କାଲି ମୁଁ ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲି ତ ଏ ଶିଆଳ ଜାଣିପାରିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏ କାଦୁଅ ଭିତରେ ଲୁଚିବି। ଦେଖିବା ଶିଆଳ କେମିତି ଜାଣିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କୁମ୍ଭୀର ସେ ଖାଲ ଭିତରେ ଥିବା କାଦୁଅରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ପରଦିନ ଶିଆଳ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଶିଆଳ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ କହିଲା, ଆରେ ଆଜି ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବି କଙ୍କଡ଼ା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଙ୍କଡ଼ା ଯଦି ଭାସନ୍ତେ ତାହେଲେ ଖାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ତା ଲାଞ୍ଜରି ଉପରକୁ ନେଇଗଲା। ଶିଆଳ ସବୁ ବୁଝିଗଲା। ସେ ଦୌଡ଼ିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ନା, ଆଉ ଏ ଶିଆଳକୁ ଧରି ପାରିବିନି। ସବୁବେଳେ ସେ ମୋତେ ବୋକା ବନେଇ ଦେଉଛି। ମୋତେ ତ ଲାଜ ଲାଗିଲାଣି। ଏକଥା ଯଦି ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଜାଣିବେ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ହସିବେ। ଭଲ ହେବ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଶିଆଳ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଲାଗି ମୋ ଘରକୁ ଯାଏ। ବିଚରା କୁମ୍ଭୀର ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଥରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ମା ମେଣ୍ଢା ତାର 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲା। କାରଣ ସେ ରହୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଘାସଲତା ନଥିଲା। ଆଉ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ମେଣ୍ଢା ଆଉ ତାର 2 ଛୁଆ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନଦୀ ପାଇଲେ। ମା, ଦେଖ ନା କେତେ ବଡ଼ ନଦୀ। ଏବେ ଆମେ କେମିତି ନଦୀ ପାର ହେବା? ମୁଁ ବି ତ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ଖରା ଦିନରେ ଏ ନଦୀର ପାଣି କମିଯାଏ, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ବି ନଦୀର ପାଣି କମିନି। ପହଁରିକି ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଚାଲ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ମା, ଆମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ପହଁରି ଜାଣିଛୁ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଚାଲ ନା ମା, ଆମେ ନଦୀ ସେପାରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତେବେ ଚାଲ ଆମେ ନଦୀ ସେପାରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଆଗ ଯାଉଛି, ତମେ 2 ଜଣ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ମେଣ୍ଢାମାନେ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ହେଲେ ମେଣ୍ଢା କି ତାର ଛୁଆମାନେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖି ପାରିଲେନି। ମା ମେଣ୍ଢା ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନଦୀରେ ପହଁରିଲା। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କୁମ୍ଭୀର ବି ଆସିଲା। ବଡ଼ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟି ତା ମା ସହ ପହଁରୁଥିଲା। ହେଲେ ଛୋଟ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟି ଶୀଘ୍ର ପହଁରି ପାରୁନଥିଲା। ଛୋଟ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟି ତା ମା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିଲା। ତାର ଠିକ୍ ପଛରେ କୁମ୍ଭୀର ଥିଲା।
କୁମ୍ଭୀର ସେ ମେଣ୍ଢାଛୁଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେପଟେ ମା ମେଣ୍ଢା ଆଉ ତାର ବଡ଼ ଛୁଆ ନଦୀ ପାର ହେଇ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମେଣ୍ଢାଛୁଆ ପଛରେ ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖିଲେ। ଶୀଘ୍ର ନଦୀ ପାର ହେଇ ଧନ, ତ ପଛରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି। ମା, ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ପହଁରି ପାରୁନି। ତୁ ଡରନି ଧନ, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ କୁମ୍ଭୀର ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଏମିତି କହି ମା ମେଣ୍ଢାଟି ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଶୀଘ୍ର ତା ଛୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା। କୁମ୍ଭୀର ମା ମେଣ୍ଢାକୁ ଧରି ପାଣି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଖାଇଦେଲା। ଆଜି ତୋ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ଆମ ମାକୁ ଖାଇଦେଲା। ତୁ ଏତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାହିଁକି ପହଁରୁଥିଲୁ? କୁମ୍ଭୀର ଏତେ ପାଖରେ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଭାଇ। ମୋର ମା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି। ମା, ତୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଫେରିଆ ମା। ଭାଇ, ମାକୁ ଡାକି ଆଣନା। ମା ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବନି। ସେ କୁମ୍ଭୀର ଆମ ମାକୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ମୋ ମାକୁ ମାରିଛି, ମୁଁ ବି ତାକୁ ମାରିଦେବି। ଚାଲ ଭାଇ, ଆମେ ତାକୁ ମାରି ଆମ ମା ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ତୁ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ କି? ଆମେ କ'ଣ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରିପାରିବା? ମୁଁ ବି ସେ କୁମ୍ଭୀର ପାଖରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ ଏମିତି ଆମେ ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରିପାରିବାନି। ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା, କେହି ନା କେହି ତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତୁ ଆଉ ଏମିତି କାନ୍ଦନି, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଦୁଇ ମେଣ୍ଢାଛୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଶିଆଳ ଯାଉଥିଲା। ମେଣ୍ଢାଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ବାଃ, କେତେ ଦିନରୁ ମୁଁ ମେଣ୍ଢା ମାଂସ ଖାଇନି। ଆଜି ଲାଗୁଛି ପେଟ ପୁରା କଅଁଳିଆ ମେଣ୍ଢା ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। କିରେ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଆଉ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମକୁ ମାରନି, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦୁଃଖରେ ଅଛ? ହେଲେ ତମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ କୁମ୍ଭୀର ନଦୀ ପାର ହେବା ସମୟରେ ଆମ ମାକୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରି ଆମ ମା ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ। ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏବେ ମୁଁ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ମାରି ତୁମ ମା ପାଖରେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। କିଏ ଆଗ ମା ପାଖକୁ ଯିବ କୁହ? ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ନା ନା, ଆମକୁ ମାରନି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାଉ ଆସି ଶିଆଳକୁ ଜୋର ଜୋରେ ଖୁମ୍ପିଲା। ଶିଆଳ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଉ, ତତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହାତୀ ପାଖକୁ। ଏବେ କେବଳ ସେ ହିଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏମିତି କହି କାଉ ସେ ଦୁଇ ମେଣ୍ଢାଛୁଆଙ୍କୁ ହାତୀ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ହାତୀ ଶୋଇଥିଲା। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତମ ଦୁଃଖ କଥା ହାତୀକୁ କୁହ। ମୋର ଏବେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ହାତୀ ରାଜା, ଟିକେ ଉଠନ୍ତୁ, ଆମକୁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ତମେ ଦୁଇ ମେଣ୍ଢାଛୁଆ କିଏ? ମୋ ପାଖରେ ତୁମର କାମ କ'ଣ? ଆଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ହାତୀ ରାଜା, ଆମେ ନଦୀ ପାର ହେବା ସମୟରେ ଏ ନଦୀରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଆମ ମାକୁ ଖାଇଦେଲା। ଆମେ ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରି ଆମ ମା ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କ'ଣ କହିଲୁ? ସେ ଦୁଷ୍ଟ କୁମ୍ଭୀର ତ ମାକୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟେ ହରିଣ ଛୁଆକୁ ବି କୁମ୍ଭୀର ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ନା, ଆଉ ନୁହଁ। ଏବେ ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କୁମ୍ଭୀର କୋଉଠି ରୁହେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏମିତି କହି ହାତୀ ତାର ଏକ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ କୁମ୍ଭୀର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆରେ ହାତୀ ରାଜା, ଏଇ ଗରିବ ଘରକୁ ଆଜି କେମିତି ଆସିଲ? ଗରିବକୁ ଧନୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବଦମାସ କୁମ୍ଭୀର, ତୁ ଏ ମେଣ୍ଢାଛୁଆର ମାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇଲୁ କହ? ଓ, ମୁଁ ଏ ମେଣ୍ଢାଛୁଆର ମାକୁ ଖାଇଲି ବୋଲି ତୁମେ ଏଠାକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ଖାଲି ବିଚାର କରିବିନି, ତତେ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ଯେମିତି ତୁ ଆଉ ଏ ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବୁନି। ଦେଖ ହାତୀ ରାଜା, ମୁଁ ତମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି। ତୁମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ବି ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯିବି। ଚୁପ୍ କର, ଆଜି ତୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବୁନି। ତ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ଆଜି ତୁ ପାଇବୁ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ହାତୀ ରାଜା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି କାହାକୁ ଖାଇବିନି। ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ପାଣି ପିଇକି ରହିଯିବି ପଛେ, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ମାରିବିନି। ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ।
ନା ହାତୀ ରାଜା, ୟାକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ଇଏ ଆମ ମାକୁ ମାରିଛି। ନା ନା ହାତୀ ରାଜା, ଏ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରନ୍ତୁନି, ୟାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଆରେ ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆମ ମାର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କହୁଛୁ? କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ମୁଁ ବି ଏ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ୟାର ଦୁଇଟି ଛୁଆକୁ ଦେଖି ମୋର ୟାକୁ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। କାହିଁକି ନା ସେ ବି ଗୋଟେ ମା, ସେ ଆମ ମାକୁ ମାରି ଭୁଲ କରିଛି। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ମାରିବା, ଆମେ ବି ସେଇ ଏକା ଭୁଲ କରିବା। ତାର ଦୁଇ ଛୁଆ ଅନାଥ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଆମ ଭଳି କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ମୁଁ ଜମା ବି ଚାହୁଁନି ସେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆମାନେ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ମାକୁ ହରିବାର କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ, ମୁଁ ତ ମାକୁ ଖାଇଦେଲି, ତଥାପି ତୁ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲୁ। ମୁଁ ତତେ କଥା ଦେଉଛି, ଆଗକୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି କରିବିନି। କୁମ୍ଭୀର, ତୁ ଆଜି ଏ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ତୁ, ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଆଜି ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କଲୁ। ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ତୋର ଏ ଦୟା ଦେଖି ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଚାଲ ଏବେ ଫେରିଯିବା। ଏମିତି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଦୀ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ନଦୀ ପାଖ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋଟେ ଶିଆଳ ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନଦୀରୁ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ବାହାରି ଶିଆଳକୁ କହିଲା, ଆରେ ଶିଆଳ ଭାଇ, କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, ଆଉ ତମର କ'ଣ ଖବର କୁହ? କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଶିଆଳ ଭାଇ, ନଦୀରେ ଆଉ ମାଛ ନାହାନ୍ତି। ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଖାଲି ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେଠି କିଛି ଚାଷ କରିବି। ସେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୋର ବି ତ ତମ ଭଳି ଏକା ସମସ୍ୟା। ଚାଷ କରିବାକୁ ଭାବିଛ ଯଦି ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛ? ଆସ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଚାଷ କରିବା, ଆଉ ଫସଲ ଅଧା ଅଧା ଭାଗ କରିନେବା। ଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିଆଳ ଭାଇ। ଏଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ତୁମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯିବ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଶିଆଳ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଆଳୁ ଚାଷ କଲେ। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ତଳେ ଥାଏ, ଆଉ ତାର ଗଛ ମାଟି ଉପରେ ଥାଏ। ଏକଥା କୁମ୍ଭୀର ଜାଣିନଥିଲା। ସେ ଭାବିଥିଲା ଆଳୁ ଗଛରେ ଫଳେ। କୁମ୍ଭୀର ବେଶୀ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ଶିଆଳକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଶିଆଳ, ଚାଷ ତ ସରିଗଲା, ହେଲେ ଭାଗ ମୁଁ କରିବି। ହଁ ହଁ କୁହ, ତୁମେ କେମିତି ଭାଗ କରିବ? ତୁମେ ଯାହା କହିବ ତାହା ହିଁ ହେବ। ମୁଁ ଗଛର ଆଗ ଭାଗଟା ନେବି, ଆଉ ତୁ ଗଛର ତଳ ଭାଗଟା ନେବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ରାଜି। ଯେମିତି ଆଳୁ ଗଛ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, କୁମ୍ଭୀର ସବୁ ଗଛର ଉପର ଭାଗକୁ କାଟି ତା ପିଠିରେ ବୋହି ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବି ଆଳୁ ନଥିଲା। ଆରେ ଏଠି ତ ଗୋଟେ ବି ଆଳୁ ନାହିଁ। ଶିଆଳ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିକି ଆସେ। କୁମ୍ଭୀର ଚାଷ କରିଥିବା ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଶିଆଳ ତା ପିଠିରେ ଆଳୁ ବୋହି ନେଇ ଯାଉଛି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଶିଆଳକୁ ଠକିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଗଲି। ହଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆର ଥରକୁ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଭୁଲ କରିବିନି। କିଛି ଦିନ ପରେ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଶିଆଳ ମିଶି ଧାନ ଚାଷ କଲେ। କୁମ୍ଭୀର ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ନା ନା, ଏଥର ସେଭଳି ଭୁଲ ହେବନି। ଆରେ ଶିଆଳ ଭାଇ, ମୁଁ ଏଥର ଗଛର ଉପର ଭାଗକୁ ନେବିନି। ତୁମେ ଆଗଟା ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ଗଛର ତଳ ଭାଗଟା ନେବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ରାଜି। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଶିଆଳ ଧାନ ଗଛର ଆଗ ଭାଗକୁ କାଟି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା। କୁମ୍ଭୀର ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଶିଆଳ ଯିବା ପରେ କୁମ୍ଭୀର ମାଟିକୁ ଖୋଳି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲା। ତଳେ ସେ କିଛି ବି ପାଇଲାନି। ଯା, ଏଥର ବି ଠକିଗଲି। ସେ ଶିଆଳଟା କେତେ ଦୁଷ୍ଟ, ମୋତେ କିଛି ବି କହୁନି, ସବୁଥର ଫସଲ ଏକା ନେଇଯାଉଛି। ନା ନା, ଏଥର କିନ୍ତୁ ଆଉ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବିନି। ଏଥର ମୁଁ ଗଛର ଆଗ ଭାଗଟା ନେବି, ତାପରେ ଦେଖିବି କିଏ କାହାକୁ ଠକିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଖୁ ଚାଷ କଲେ। କୁମ୍ଭୀର ତ ଭାଗ ହେବା ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଯେମିତି ଆଖୁ ଗଛ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା,
କୁମ୍ଭୀର ଆଖୁ ଗଛର ଉପର ଭାଗକୁ କାଟି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା। ଆଉ ଶିଆଳ ମନ ଖୁସିରେ ଆଖୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ତା ଭାଗରେ ଗୋଟେ ବି ଆଖୁ ନାହିଁ। ଧେତ୍, ଏଥର ବି ମୁଁ କିଛି ଫସଲ ପାଇଲିନି। ମୁଁ ତ ପାଣିରେ ରହିବା ଜନ୍ତୁ। ଏ ଚାଷବାସ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ଏମିତି ଯଦି ଚାଲିବ ଶିଆଳ ମୋତେ ସବୁଥର ବୋକା ବନଉଥିବ। ଯାଏ ଶିଆଳ ପାଖକୁ। ଏମିତି ଭାବି କୁମ୍ଭୀର ଶିଆଳ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଶିଆଳ, ମୁଁ ପାଣିରେ ରୁହେ ବୋଲି ଚାଷ ଉପରେ ମୋର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତା ବୋଲି କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ଏତେ ଠକିବୁ? ମୁଁ ଆଉ ତୋ ସହ ମିଶି ଚାଷ କରିବିନି। ତୋ ଚାଷ ତୁ ନିଜେ କର। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପାଣି ଭଲ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି କୁମ୍ଭୀର ଶିଆଳ ସାଙ୍ଗରେ ତା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରାକେଶ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳତୀ ଏବଂ ଝିଅ ଚୁଟକି ସହ ରହୁଥିଲା। ରାକେଶ ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି କାମ କରୁନଥିଲା। ଗାଁରେ ଯିଏ ବି ଯାହା କାମ ଦେଉଥିଲା ସେ ସବୁ କରୁଥିଲା। କେବେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଜିନିଷ ବୋହୁଥିଲା ତ ଆଉ କେବେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ମରାମତି କରୁଥିଲା ତ ଆଉ କେବେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ଚଳୁଥିଲା। ଏସବୁ କାମ କରି ସେ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ତାର ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। ଥରେ ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ପାଇଁ ରାକେଶର ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଶୁଣୁଛ, ଏଭଳି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚଳିବା? ଆମେ ସିନା 2 ଦିନ ନ ଖାଇ ରହିଯିବା, ହେଲେ ଚୁଟକି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବି? ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଉପାସରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବି? କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଖୋଜ। ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କିଛି କରୁନି? ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିଛି କାମ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋପାଳକୁ କହିଛି, ଯଦି କାହାର କିଛି କାମ ଦରକାର ଥିବ ସେ ମୋତେ ଜଣେଇବ। କାମ ମିଳିବ ବୋଲି ଏମିତି ବସି ରହିଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ଆମ ବଗିଚାରେ ବହୁତ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି। ତମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାରକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କର। କିଛି ନହେଲେ କିଛି ତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମାଳତୀର କଥା ଶୁଣି ରାକେଶ ବାଡ଼ିର ଲେମ୍ବୁ ତୋଳି ତାକୁ ବଜାରକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କଲା। ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରି ସେ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ପାଇଲା ସେସବୁରେ ସେ ଘର ପାଇଁ ସଉଦା ଆଣିଲା। ଥରେ ରାକେଶ ଆଉ ତା ଝିଅ ଚୁଟକି ଗଛରୁ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିଲା ବେଳେ ଚୁଟକି ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିଲା। ପକ୍ଷୀଟି କୁଆଡ଼େ ବି ନ ଉଡ଼ି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲା। ତା ଗୋଡ଼ରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ଚୁଟକି ପକ୍ଷୀକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସି ତା ଗୋଡ଼ରେ ଔଷଧ ଲଗେଇଦେଲା ଆଉ ତାର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେଲା। ହଠାତ୍ ପକ୍ଷୀଟି କହିଲା, ଚୁଟକି, ମୋ ଗୋଡ଼ର ଘା ଭଲ କରିଦେଇଥିବାରୁ ତତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ କଥା କହିପାରୁ? ହଁ ଚୁଟକି, ମୁଁ କଥା କହିପାରେ। ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ତୁ ମୋ ଗୋଡ଼ର ଘା ଭଲ କରିଦେଲୁ। ତୁ ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଛୁ। ମୁଁ ତତେ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ ଏଠି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ସେ ପକ୍ଷୀଟି ତା ଘରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ଯୋଉଠି ସେ ତା ମା ସହ ରହୁଥିଲା। ଆରେ ଝିଅ, ତୋର ଏତେ ଡେରି କେମିତି ହେଲା? ପକ୍ଷୀ ତା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ପକ୍ଷୀର ମା ପକ୍ଷୀକୁ ଏକ ସୁନା ଗଛ ଦେଇ କହିଲା, ଏ ସୁନା ଗଛ ନେଇ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେ। ହେଲେ ତାକୁ କହିବୁ ସେ ବେଶୀ ଲୋଭ କରିବନି, ନହେଲେ ଏ ଗଛ ଗାୟବ ହେଇଯିବ। ସେ ପକ୍ଷୀ ସୁନା ଗଛକୁ ଧରି ତା ସାଙ୍ଗ ଚୁଟକି ପାଖକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଚୁଟକିର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆସିଗଲୁ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଚୁଟକି, ଏ ସୁନାର ଗଛ ନେ। ଏ ଗଛ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଏଇ ସୁନାର ଗଛରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ରୂପାର ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ତମେମାନେ ବେଶ ଆରାମରେ ଚଳିବ। ହେଲେ ଗଛ ପ୍ରତି କେବେ ଲୋଭ ରଖିବନି, ନହେଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସତକୁ ସତ ସେ ସୁନା ଗଛରେ ଗୋଟେ ରୂପାର ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ସେ ଫୁଲକୁ ନେଇ ରାକେଶ ସାହୁକାରକୁ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆଣିଲା। ସେ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଚୁଟକି ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲା। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ରୂପାର ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି ରାକେଶର ସବୁ ଅଭାବ ଦୂର ହେଇଗଲା। ହେଲେ ରାକେଶ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ସେ ଜଲ୍ଦି ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା। ଦିନେ ସେ ଘରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ ଗଛ ତ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ହିଁ ରୂପାର ଫୁଲ ଦେଉଛି। ଏମିତି ଚାଲିଲେ ମୁଁ କେବେ ବଡ଼ଲୋକ ହେବି?
जदि ए सुना गछरे सुना फूल फुटी था केते भल होइथांता। ए गछ सिना रूपार फूल देउची हेले या पत्र गुड़ाक तो सुनार। जदि मु यार पत्र गुड़ी को नहीं बिक्री करी तेबे बहुत जल्दी धनी हो जीवी। से दिन राति रे जेतेबेले चुटकी आउ तार माँ शोई पड़िले राकेश से सुना गछरु पत्र छिड़ौथिला। ठीक सेतिकी बेले से टिकी चढ़ेईर माँ सेटाकू चली आसिला। दुष्ट तोर एते साहस मो गछर पत्र छिड़ेलु मु कहिथिली ना लोभ करिवनी। शब्द शुणी पाखरे शोईथिबा चुटकी आउ ता मार निद भांगीगला। मते क्षमा कर दियो लोभरे एमिति करदेली मु आउ एमिति केबे करिबिनी। हेले से पक्षी ताकू आउ क्षमा कला नहीं। सबुदिन पाई से गछटी सेठारु गायब हो गला। राकेशर लोभ कारणरू पुणी थरे से ता पूर्व अवस्था को फेरीगला। से पूर्व भली या ता घरे काम करी ता घर चलेला।